ಸಾಧು 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 ಸಾಧು. बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि. वन्दामि वन्ते भारतेन कथं सत्वम् अपराधं समतले वन्ते द्वितीयम्पि लोकासा वन्दामि वन्ते भारतेन कथं सत्वम् अपराधं समतले वन्ते तृतीयम्पि लोकासा वन्दामि वन्ते भारतेन कथं सत्वम् अपराधं समतले वन्ते अनुकंपम् उपाध्यायम् ओकासाहं वन्दे विसर्गेण सत्यं पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं तत्त्वं शीलं एकमे वन्दे द्वितीयम्पि ओकासाहं वन्दे विसर्गेण सत्यं पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं तत्त्वं शीलं एकमे वन्दे तृतीयम्पि ओकासाहं वन्दे विसर्गेण सत्यं पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं तत्त्वं शीलं एकमे वन्दे अनुकम्पम् उपाध्यायम् नमो वन्दे रामवन्दे नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि. रामवन्दे पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अधिनादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरमेराय मज्जापमदट्टाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि. साधु साधु साधु.
नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य इतिसो भगवान् भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विच्चाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनंतो पुरुष धम्मसारथि सत्ता देवानुसारं बुद्धो भगवति नमो तस्सा सम्मा सम्बुद्धस्य ये च बुद्धा गीता च ये च बुद्धा अनागता तच्चोपन्नो च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा रति मे शरणं मग्नं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवज्जेन होतु नो जय मङ्गलम् बुद्धवङ्गेन वन्देनं पादपशुवर्तनं बुद्धो यो कलितो दोषो बुद्धो कमतं मम बुद्धयावनिर्वाणपर्यन्तं शरणं गच्छामि सारथिको भगवतो धम्मो सन्दिग्धिको अकालिको एकपस्थिको ओ प्रमेयो पञ्चधम्मो वेदधम्मो विज्ञानिको नमो तस्या ज्ञानिकस्य धम्मस्य ये च धम्मा गीता च ये च धम्मा अनागता तच्चोपन्नो च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नत्ति मे शरणं मन्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवज्जेन होतु नो जय मङ्गलम् बुद्धवङ्गेन वन्देनं धम्मच्योतमिदं वरम् धम्मो यो कलितो दोषो धम्मो कमतं मम धम्मयावनिर्वाणपर्यन्तं शरणं गच्छामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो ज्ञानपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो स्वामीजी पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो निदं चित्तारपुरुषयुगानि अट्टपुरुषपुगला ये स भगवतो सावकसङ्गो आहुनेयो पावनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनन्तरो पुण्यक्षेत्र लोकस्साति नमो तस्सा आचार्यपुगला महासङ्घस्य ये च सङ्घा गीता च ये च सङ्घा अनागता पच्चोपन्नो च ये सङ्घा अहं वन्दामि सर्वदा नति मे शरणं मग्नं सङ्गो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवज्जेन होतु नो जय मङ्गलम् बुद्धवङ्गेन वन्देनं सङ्गच्छोतं ब्रह्मन् सङ्गो यो कलितो दोषो सङ्गो कमतं मम सङ्गयावनिर्वाणपर्यन्तं शरणं गच्छामि एवं बुद्धः सन्तानः धम्मो सङ्गच्छ भिक्षुः वयं वा सम्प्रतिमं लोकं न सासि गणसारप्रदीपेन धूपेन तमदर्शिना विलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तपोनुदं गन्धसाम्राणियुक्तेन धूपेन सुगन्धिनं पूजये पूजनीयं पूजावादमुत्तमम् वनगन्धगुणवेदं एतं कुसुमा सन्तति पूजयामि मुनिन्दप्पा श्रीपादा सरोरुहे पूजयामि बुद्धं कुसुमेनेन पुण्येन रक्तेन नमामि मक्कं पक्वं विलायाति यथा इदं मे कायो तथायति विनाशभावं घनसारपदित्येन दीपेन कमलस्सिना विलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं सुगन्धिकायो वदनं अनन्तगुणगन्धेन सुगन्धेन पूजयामि तथागतं बुद्धं धम्मच्च संगं सुखदतनुभवा धातु गब्बे लङ्काय शम्भुदीपे विलासापुरावे नागलोके साधुपे सर्वे बुद्धासा
सभ्यबुद्धास बिंबे सकल बिंबे सकल दशदिशे दशदिशे केशलोमादि केशलोमादि धातु वंदे सभ्यत्वे बुद्धं दशबल गोत्रोजं बोधिचितयं नमामि वन्दामि चितयं सब्बं सब्बटानेषु पठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा सकलं विजयं विदुरज्ञानं देवरूपं सुजवं विमलचिक्की गंभीरघोषं गौरवर्णं सुगाय अभयचित्तं विभयकामं सुरतदम्मं सुप्रेमा विगतरचितं सुजननेतं भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि दिव्यप्रभरत्ना साधु वरदानतु विद्याकुला भुष्यतु भीमराजा सकल विद्यापति ज्ञानत संगति शास्त्र शासनमति बुद्धितेजा पंकजा नरवर रत्न सज्जन उद्धार भगवंत कुचकार भक्तकाज सगाधार सगरी शस्त्र चरितगरी कपलहरी गुरी नोदरूप मुक्तिपथ गोणत जीर्ण जालिला अघातिका मार्गसज्ज राष्ट्रघटानुकृति शोभिते भारती महामानवा बोलते वार्ता सज्ञा शरणबुद्धास शरणधम्मास शरणसंगासमी हे भीमराजा यशो मूले सबरी विजयं गीतो सर्वज्ञानेतो सत्ता वेदांतं बोधिपदं विनयेति महाबोधि लोकनाथेन पूजितं हम्पेमि ते नमः स्वामी बोधिराजा नमोस्तुते बोधिराजा नमोस्तुते बोधिराजा नमोस्तुते विमाय धम्मानुधम्मा पटिपत्याय बुद्धं पूजयति विमाय धम्मानुधम्मा पटिपत्याय धम्मं पूजयति विमाय धम्मानुधम्मा पटिपत्याय संघं पूजयति अद्वैमाय अधिपतिहाय जातिजरा वादिमरणं महापरिमुंसामि मानपुण्यकम्येन मामे बालसमागमो सत्तं सगामहोतु यावनिब्बाणपत्तिया देववसत्कालेन सम्पत्तियतु च पीतो भवतु लोको च राजा भवतु धर्मिको एतेन सज्जवज्जेन वसुदिनोऽस्तु सम्पदा एतेन सज्जवज्जेन सर्वदुःखा विनाशतु एतेन सज्जवज्जेन सर्वभया विनाशतु एतेन सज्जवज्जेन सर्वरोगा विनाशतु
एतेन सज्जवज्रेण भवतु नो जय मङ्गलम् एतेन सज्जवज्रेण पातु नो रघुरङ्गयम् सम्यग्यो गच्छन्तु सर्वरोगविनाशतु मानो भवत्पुत्राय सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुखी भवन्तु भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु रक्षत्येकभूतानां पापनिवारण हरितस्सानुभावेन सुनोपजेन देवोऽस्सुकालेन सस्सम्पत्तिहेतु च प्रीतो भवतु लोकोऽस्याय राजा भवतु दम्भिको यज्ञनिमित्तं मङ्गलं च यो चामनाको सुमनस्य साधु पापान् भवतु सुखिनं बुद्धानुभावेन विनाशमेतु यज्ञनिमित्तं मङ्गलं च यो चामनाको सुमनस्य साधु पापान् भवतु सुखिनं धर्मानुभावेन विनाशमेतु यज्ञनिमित्तं मङ्गलं च यो चामनाको सुमनस्य साधु पापान् भवतु सुखिनं संगानुभावेन विनाशमेतु आकाशराज उन्माटा देवानां वैदिका पुण्यंतं अनुमोदितं शिवभक्त शासनं आकाशराज उन्माटा देवानां वैदिका पुण्यंतं अनुमोदितं शिवभक्त देशनं आकाशराज उन्माटा देवानां वैदिका पुण्यंतं अनुमोदितं शिवभक्त उपरम् एतावता चामे संपदं संपदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिः एतावता चामे संपदं पुण्य संपदं सर्वे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिः एतावता चामे संपदं पुण्य संपदं सर्वे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिः दीपान सम्पत्तिसिद्धिः इदं मे नतिनं होतु सुखिता होतु नति इदं मे नतिनं होतु सुखिता होतु नति इदं मे नतिनं होतु सुखिता होतु नति सर्वे भूता बलपत्ता प्रत्येकानाचयमल आराधना सलेजे आरकामंदामि सर्वसु सर्वे धम्मा बलपत्ता धम्मचक्र सलेजे आरकामंदामि सर्वसु सर्वे संघा बलपत्ता विदुदानाचयमल शासन सलेजे आरकामंदामि सर्वसु इमना पुण्य कम्मेन बाले बाल समानो सत्यं समागम होतु यावन् निवारणपतियम् इदम्य पुण्य कम्मेन सबज्ञ मामोतु सबदुकावजतु विपाणस्य पच्योतु साधु 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 शीलवन्तो गुणवन्तो पुण्यवन्तो मे आचर्यो करुणायकं मदेशेषि राघवेन नमामि सदा अनुमोदित्वं दिवं पुण्यं पापोतो अमतं पदम् शीलवन्तो गुणवन्तो पुण्यवन्तो मे आचर्यो करुणायकं मदेशेषि राघवेन नमामि सदा अनुमोदित्वं दिवं पुण्यं पापोतो अमतं पदम् शीलवन्तो गुणवन्तो पुण्यवन्तो मे आचर्यो करुणायकं मदेशेषि राघवेन नमामि सदा अनुमोदित्वं दिवं पुण्यं पापोतो अमतं पदम् शीलवन्तो गुणवन्तो पुण्यवन्तो मे आचर्यो करुणायकं मदेशेषि राघवेन नमामि सदा अनुमोदित्वं दिवं पुण्यं पापोतो अमतं पदम् साधु 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 ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಬೆನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬುದ್ಧಿನ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 3 ಸತಿ ಉಸಿರಾಟನ ಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಆಯ್ತಾ.
ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಇರಲಿ, ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತತೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಗಮನ ಇರಲಿ. ನಾನು ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸಕಿಯರು ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇವರಚನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸಕಿಯರು ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸಕಿಯರು ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸಕಿಯರು ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸಕಿಯರು ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಮುದ್ರದಾಚೆ ನಾನಾ ದೇಶಗಳಿವೆ. ಆ ನಾನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸಕಿಯರು ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಗಿಡ, ಮರ, ಜಲಾಶಯ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶಿ ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ ರೈತ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸಕಿಯರು ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಯೋಧರು, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಯೋಧರು ಕೂಡ ಅವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸಕಿಯರು ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿ ಹೋದಂಥ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರಾದರೂ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಆತ್ಮಗಳಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧರ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಬುದ್ಧರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿವೆ. ಆ ನಾನಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಭಾಗದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಭುಜದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಂದ, ಪಾದದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಮಾಯವಾಗಲಿ, ಮಾಯವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೂಡ ಮಾಯವಾಗಲಿ, ಮಾಯವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರಲಿ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು, ಗುಣವಂತರಾಗಬೇಕು, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಬೇಕು. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಷ್ಟೋ ಕೋರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧು ಸಾಧು ಸಾಧು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಬುದ್ಧರ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹಾರಿಸಿ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ. ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಂತೆ ನಾವಾಗಬೇಕಂತ ಬುದ್ಧರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಬುದ್ಧವಂದನ, ಧಮ್ಮವಂದನ, ಸಂಘವಂದನ, ಇದು ಮೂರದರ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಕುಕ್ಕಡೆ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾರ ವಾರವನ್ನು ಬುದ್ಧ ವಂದನ, ಸಂಘ ವಂದನ, ಧಮ್ಮ ವಂದನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಒಂದೇನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮೋ ತಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಅರ್ಹತೋ ಸಮ್ಮ ಸಂಬುದ್ಧಸ್ಯ. ಭಗವಂತರು ಅರ್ಹಂತರು ಆದ ಸಮ್ಮ ಸಂಬುದ್ಧರಿಗೆ ನಮನಗಳು. ಬುದ್ಧಂ ಒಂದಾಮಿ, ಧಮ್ಮಂ ಒಂದಾಮಿ, ಸಂಘಂ ಒಂದಾಮಿ. ಬುದ್ಧರಿಗೆ ನಮನಗಳು, ಧಮ್ಮಕ್ಕೆ ನಮನಗಳು, ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಮನಗಳು. ಅಹಂ ಒಂದಾಮಿ ಸಂಪದ. ನಾನು ತ್ರಿರತ್ನಕ್ಕೆ ಸದಾ ನಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಹಂ ಒಂದಾಮಿ ಸಂಪದ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬುದ್ಧರಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ತೃತೀಯಂಪಿ ಬುದ್ಧಂ ವಂದಾಮಿ. ಮೂರನೆಯೂ ಬಾರಿ ಬುದ್ಧರಿಗೆ ನಮನವನ್ನು, ಧಮ್ಮಕ್ಕೆ ನಮನವನ್ನು, ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಮನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾಮಾಪಾನ. ಓಕಾಸ ವಂದಾಮಿ ಬಂದೆ. ದ್ವಾರತ್ತ ಏನ ಕಥಂ ಸತ್ಯಂ ಅಪರಾಧ ಕಮತಮೇ ಬಂದೆ. ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಅವಕಾಶ. ಪೂಜ್ಯರೇ, ತಮಗೆ ನಮನಗಳು. 3 ದ್ವಾರಗಳಿಂದ ಕಾಯ, ವಾಚ, ಮನಸ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ದ್ವಿತೀಯಂಪಿ ಓಕಾಸ ವಂದಾಮಿ ಬಂದೆ. ದ್ವಾರತ್ತ ಏನ ಕಥಂ ಸತ್ಯಂ ಅಪರಾಧಂ ಕಮತಮೇ ಬಂದೆ. ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯರೇ, ತಮಗೆ ನಮನಗಳು. 3 ದ್ವಾರದಿಂದ ಕಾಯ, ವಾಚ, ಮನಸ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ತೃತೀಯಂಪಿ ಓಕಾಸ ವಂದಾಮಿ ಬಂದೆ. ದ್ವಾರತ್ತ ಏನ ಕಥಂ ಸತ್ಯಂ ಅಪರಾಧಂ ಕಮತಮೇ ಬಂದೆ. ಅನುಕಂಪಂ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ. ಮೂರನೆಯ ಬಾರಿಯ ಅವಕಾಶ. ಪೂಜನೆ, ತಮಗೆ ನಮನಗಳು. 3 ದ್ವಾರಗಳಿಂದ ಕಾಯ, ವಾಚ, ಮನಸ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಆಯಿತು, ಕ್ಷಮೆ ಆಯಿತು. ಮೂರನೇದು ನಾವು ಶೀಲ ಯಾಚನೆ. ಓಕಾಸ ಅಹಂ ಬಂತೆ. ತ್ರಿಸನ್ನೇನ ಸತ್ಯಂ ಪಂಚಶೀಲಂ ಧಮ್ಮಂ ಯಾಚಾಮಿ. ಅನುಗ್ರಹಂ ಕಥಂ ಶೀಲಂ ವೇತಮೇ ಬಂತೆ. ಅವಕಾಶ. ಪೂಜ್ಯನೇ, ನಾನು ತ್ರಿಸರಣದೊಡನೆ ಪಂಚಶೀಲಗಳನ್ನು, ಧಮ್ಮವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ನನಗೆ ಶೀಲವನ್ನು ಕೊಡಿ. ದ್ವಿತೀಯಂಪಿ ಓಕಾಸ ಅಹಂ ಬಂತೆ. ತ್ರಿಸರಣೇನ ಸತ್ಯಂ ಪಂಚಶೀಲಂ ಧಮ್ಮಂ ಯಾಚಾಮಿ. ಅನುಗ್ರಹಂ ಕಥಂ ಶೀಲಂ ವೇತಮೇ ಬಂತೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯೂ ಅವಕಾಶ. ಪೂಜ್ಯರೇ, ನಾನು ತ್ರಿಸರಣದೊಡನೆ ಪಂಚಶೀಲಗಳನ್ನು, ಧಮ್ಮವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ನನಗೆ ಶೀಲವನ್ನು ಕೊಡಿ. ತೃತೀಯಂಪಿ ಓಕಾಸ ಅಹಂ ಬಂತೆ. ತ್ರಿಸನ್ನೇನ ಸತ್ಯಂ ಪಂಚಶೀಲಂ ಧಮ್ಮಂ ಯಾಚಾಮಿ. ಅನುಗ್ರಹಂ ಕಥಂ ಶೀಲಂ ವೇತಮೇ ಬಂತೆ. ಮೂರನೆಯ ಬಾರಿಯ ಅವಕಾಶ. ಪೂಜನೆ, ನಾನು ತ್ರಿಸರಣದೊಡನೆ ಪಂಚಶೀಲಗಳನ್ನು, ಧಮ್ಮವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ನನಗೆ ಶೀಲವನ್ನು ಯಾಚಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಬಂತೇಜಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಶೀಲನ ಯಾಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ಯಾರೇ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆಗೆ ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಹಾಗೇನೆ ಬುದ್ಧರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಂತೇಜಗಳಿದ್ರೆ ಬಂತೇಜಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಂತೇಜಗಳ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಜನ ಬಂತೇಜಗಳಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಸಂಘ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆಗ ಸಂಘ ನಮನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬುದ್ಧ ನಮನ, ಧಮ್ಮ ನಮನ, ಸಂಘ ನಮನ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀವ, ಆವತ್ತೇ ನಾವು ತಪ್ಪನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಮಗು ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗೆ ತಾಯಿ ಆದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಗು ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಮಗು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಬಿಡು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗಿಂದ ಹಾಗೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಪ್ಪು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೆಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬುದ್ಧರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ ಬುದ್ಧನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ತಿಳಿದೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದು ಶಾಲೆಯಿಂದ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಈ ಥರದ್ದೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಆಗ ಇವತ್ತು ಬುದ್ಧರ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ವಿ. ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ವಾರ
ಪೂರ್ತಿ ನೀವೇನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬುದ್ಧರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 3 ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಯ, ವಾಚ, ಮನಸ್ಸ ಅಲ್ವಾ? ಆ 3ನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಅನಿಸಿ ಬುದ್ಧರಲ್ಲಿ ಹಾಣೆ ಮಾಡಿ, ಬುದ್ಧರೇ ನಾವು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬುದ್ಧರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾರದಲ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ತಪ್ಪು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಅದು ತಪ್ಪೇ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬೈಯೋದು ತಪ್ಪು, ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳದೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ದಿದೆ ತಗೊಳೋದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು. ಒಬ್ಬನೇನೋ ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ತಪ್ಪೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಕೂಡ ನಾಳೆ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಪ್ಪನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿರಿ, ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತೀರಾ. ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಂದ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಮೇನು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರದ್ದು ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳಬಾರದು. ಮತ್ತೆ 3ನೇದು, ನಾವು ಬುದ್ಧರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮ ಯಾಚನೆ ಮಾಡಿ ಬುದ್ಧರ ಒಂದು ಧಮ್ಮ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳೋದನ್ನೇ ನಮ್ಮದು ಶೀಲ ಯಾಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಶೀಲ ಯಾಚನೆನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಬುದ್ಧರಲ್ಲಿ. ತಿಸರಣೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಬುದ್ಧರೇ, ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ನಾವು ಆ ಧಮ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಶೀಲ ಯಾಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಶೀಲ ಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೋದ್ವಾರ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚಾಮಿನ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಏನು ಓದುತ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬುದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚಾಮಿ, ನಾನು ಬುದ್ಧರಿಗೆ ಶರಣ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಧಮ್ಮಕ್ಕೆ ಶರಣ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಶರಣ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬುದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚಾಮಿಯ ಅರ್ಥ. ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಪಂಚಶೀಲಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿರಲಿ. ನಾನು ಪ್ರಾಣಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿರುದ್ಧನಾಗುತ್ತೇನೆ, ಶಿಕ್ಷಾ ಪದವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬಾರದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇರುವೆ ಕೂಡ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರುವೆ ಇದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ, ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಎದ್ದು ಆ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೆಸರು ಅಮ್ಮ ನನ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತೈತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮೂಗ್ಪರಡಿಗಳು ನನ್ಗೆ ನೀರ್ ಬೇಕು ಊಟ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಹಾಗೇನು ಕೂಡ ಕೇಳಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರನ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗಿಂದ ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು. ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ನುಚ್ಚು ಆ ಥರದ್ದೇನಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅದು ಆ ತಿಂದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇರುವೆ ಕೂಡ ಸಾಯಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಯಾವ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗಾದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಇದೆ, ನಾವು ನೋಡದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಯಾರಿಗೂ. ನಾಯಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೊಡೆಯೋದು, ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ತಿಂತಿರಲ್ಲ 4 ಬಿಸ್ಕೆಟ್, ಆ 4 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ನ ನಾಯಿ ಆಯ್ತಾ. ಆದಷ್ಟು ನಾಯಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋದು, ಹೊಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಳತನ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗಿಂದಾನೆ ಈ ಪುಟ್ಟು ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೇ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬಿಡಿ. ಯಾರದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪೆನ್ ಆಗಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆಗಲಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರು ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜೋಪ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದು ಒಂದು ಗುಡ್ಸಲ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ?
ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಮಗು ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಪೆನ್ಸಿಲು ಪೆನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಮಗು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾಳೆ ಅವರ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಎಷ್ಟು? 5 rupees. ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ 5 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು. ಪೆನ್ಸಿಲು, ರಬ್ಬರು, ಎರೇಸರ್ಗೆ ಪೆನ್ನು 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆ ಮಗು ನೀನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಏನೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ತಗೋ ನಿನ್ ಪುಸ್ತಕ ಪೆನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತಿಳಿದೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕಾಸು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ತಾಯಿ ಕಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಗು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೆನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆ ಮಗು ಗೀಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಬರೀ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತಿನ್ನಿ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಊಟ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು. ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅಜ್ಜಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರ, ನೀರ್ ಬೇಕಾ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೇನು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮನೇಲಿ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಇದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರೋವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಇವತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ. ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸಂಸ್ಕಾರನ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಳ್ಳತನ, ಸುಳ್ಳತನ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸುಳ್ಳು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳುಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ತರದ್ ಮಾಡದೆ ಅನ್ನೋ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋಕ್ಕಿಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಅದು ಸಣ್ಣ ಸುಳ್ಳಾದ್ರೂ ಸರಿನೇ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಷ್ಟು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ನಿಜ ಹೇಳಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಗುಣ ಇರೋದು, ದೇವರು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸದೇ ಇರೋದು, ತಂದೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋ ದೇವರು. ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿರೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಅವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇವರು ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನೇನೋ ದೇವ್ರು ಮುಗಿಯೋತಾರಲ್ಲ ಮನೇಲಿ, ಆ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ಕಣ್ಬಿಡೋದು ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು ತಂದೆ, ಊಟ ಕೊಟ್ಟವ್ರು, ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕೋಕೆ ಒಳ್ಳೆ ತನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? ಯಾರು? ತಂದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಯಾರು? ಮೊದಲನೇ ದೇವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರು ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಮುಗಿದಾದ್ರೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನಗೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೂಡ ತಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ತಾ ಇರೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೋ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೋ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಯಿಸ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಸುಳ್ಳುತನ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅರ್ಥನ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಕಲಿತ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋಷ್ಟು ಗುಣನ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಕೂಡದು, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಕಾಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಕಾಮ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ನೋಡೋದೇ ನಮ್ದು ತಪ್ಪು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಇದೆ. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂಗಿ ತರನೇನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರ ತರ ಭಾವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗೀಟ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಆಡಿಸೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗೂ ಇದೆ, ಅದರಂತೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನಮಗೂ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, IAS ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೋ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಹೇಳೋಂಥ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಆಗ್ತೀರ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ವಾರ ಇನ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ, ನಾವು ವಾರ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದೇ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನಮಗೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕಾನೂನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ಬದುಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೀವು ಏನು ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆಯೋ, ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಂತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವಾಗಿಂದಲೇ ಸಂವಿಧಾನದ ಅರ್ಥನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅರ್ಥನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟಿದು. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ರೆ ಇಡೀ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಓದಷ್ಟು. ಹಂಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂವಿಧಾನ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವೋ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ ಓದಿ ಕಾನೂನನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ಕಾನೂನು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು, ಬದುಕೋ ದಾರಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದೊಂದು ಓದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ಕನ್ನಡ ಓದೊಂದು ಪೇಜ್ ಓದಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆ ಒಂದೊಂದು ಪೇಜ್ನ ಓದೋಂಥದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೊಂದು ವಾರ ಒಬ್ಬರು ಪೀಠಿಕೆ ಓದೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಗಳವಾರ. ಸಾಧು ಸಾಧು ಸಾಧು. बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि. गुरुगुण सरेंगे. बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि.